እነዚህን ጥያቄዎች ከሰራችሁ የአውቶሞቲቭ ሜካኒክስ የሌቭል 4 ሲኦሲ በቀላሉ ታልፋላችሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? መኩ ነኝ። እንኳን ወደ መኩ ፕሬዘንትስ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው በአውቶሞቲቭ ሜካኒክስ የሌቭል 4 ሲኦሲ ፓርት 5 ከባለፈው ከፓርት 4 የቀጠለ ማለት ነው። ዛሬ ከ41 እስከ 50 ያሉትን ጥያቄዎች የቨርዥንቱን አብረን የምንሰራ ይሆናል። ጥያቄውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተቀላቀሉ። ወደ ጥያቄዎቹ question 41 An engine is difficult to start when cold but starts normally when warm. Which component is most likely faulty? A. Oxygen sensor. B. Engine coolant temperature sensor. C. Wheel speed sensor. D. corner relay. ጥያቄው ምንድነው የሚለው ኢንጂኑ በሚቀዘቅዝበት ሰዓት ለመነሳት ከብደዋል ወይም ለመነሳት ይቸገራል። at the same time ደግሞ በሚሞቅ ሰዓት ደግሞ ኖርማሊ ይነሳል ወይም በቀላሉ ይነሳል። የዚህ ችግር መንስኤ ምንድነው ወይም ደግሞ ምን አይነት ኮምፖነንት ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል? ከተዘረዘሩት አማራጮች ውስጥ ቾይስ ቢ ኢንጂን ኩላንት ቴምፕሬቸር ሴንሰር የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። as you know that engine coolant temperature sensor is responsible to sense the engine temperature and sends to the ECU. so የኢንጂኑን ሙቀት ነው ሜጀር የሚያደርግልን ኢንጂን ኩላንት ቴምፕሬቸር ሴንሰር ማለት ነው። ሊትራሊ የኢንጂኑን ኩላንት ሜጀር አደረገ ማለት which is same time ኢንጂኑን ቴምፕሬቸሩን ሜጀር አደረገ ማለት ነው። the main function for the ECT which is engine coolant temperature sensor. so the main function or the job for the ECT is measures how cold or hot the engine is. so ኢንጂኑ ምን ያህል ቀዝቅዟል አለያም ደግሞ ምን ያህል ሞቋል የሚለውን ሜጀር ያደርጋል ማለት ነው። then after ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ECU አለ። the ECU uses this heat data to change the amount of fuel which is injected. so ECU ወይም ደግሞ ኢንጂን ኮንትሮል ዩኒት ይሄንን ዴታ ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን ከኢንጂን ኩላንት ቴምፕሬቸር ሴንሰር የመጣለትን የሂት ዳታ ምንድነው የሚያደርገው የፊውል ኢንጀክት የሚሆነውን የፊውል መጠን ኮንትሮል ለማድረግ ወይም ደግሞ ሜንቴን ለማድረግ ይጠቀምበታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አጀስት ለማድረግ in order to change the amount of fuel which is injected into the engine cylinder ማለት ነው። so at the time of cold start በሚሆንበት ታይም ማለት ነው at the time of cold start it needs what needs more fuel to start the engine smoothly when cold. so በኮልድ ስታርቲንግ ጊዜ more fuel ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ከፍ ያለ ኤር ፊውል ሚክስቸር ሬሾ ሪች መሆን መቻል አለበት። ያ ማለት ኢንጂኑን ስሙዝሊ ወይም ደግሞ በቀላሉ ለማስነሳት መቼ በሚቀዘቅዝ ጊዜ ማለት ነው ዌዘር ኮንዲሽኑ ኮልድ በሚሆንበት ታይም። ስለዚህ to overcome the cold weather or to start the engine easily the ECU allows the injector to inject more fuel ማለት ነው። ስለዚህ ኤር ፊውል ሚክስቸር ሬሾ ሪቸር ሚክስቸር እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው በኢንጂን ኩላንት ቴምፕሬቸር ሴንሰር አማካኝነት በሚመጣ መረጃ አማካኝነት ነው። ያ ማለት ኢንጂኑ ኮልድ ነው ወይም ደግሞ ሆት ነው የሚለውን ማለት ነው። whereas if the sensor is bad imagine that engine coolant temperature sensor bad ቢሆን ወይም ደግሞ faulty ቢሆንስ which is the bad sensor makes starting very hard in the morning or cold season ሞርኒንግ ላይ ወይም ጠዋት ላይ ወይም ደግሞ ሲዝኑ ኮልድ በሚሆንበት ሰዓት ኢንጂኑን ለመነሳት እንዲያዳግተው ያደርጋል ማለት ነው። ምን ሲሆን ባድ ሴንሰር ሲሆን ማለት ነው which is the ECT faulty ECT ማለት ነው faulty ECT which is engine coolant temperature sensor. so for this reason if the problem is just like this when the engine is cold it is difficult to start whereas when the engine is warm it starts easily. probably the main cause for this reason is faulty engine coolant temperature sensor ማለት ነው። engine coolant temperature ሴንሰሩ faulty ሲሆን እንደዚህ አይነት ኬዞች ያጋጥማሉ ወይም ደግሞ ችግር ያጋጥማል ማለት ነው። ስለዚህ ጧት ላይ ኢንጂኑ የሚደበድብ ከሆነ በቀላሉ ምን መጠርጠር አለብን ማለት ነው ኢንጂን ኩላንት ቴምፕሬቸር ሴንሰር ትክክለኛውን የሆነ መረጃ ለኢሲዩ ዴሊቨር እያደረገው አይደል። ስለዚህ ኢሲዩ የኤር ፊውል ሚክስቸር ሬሾን በትክክል ኮንትሮል አያደርግም ማለት ነው እንደዛ ሲሆን so we are expected to check the ECT ማለት ነው። alright let's proceed to the next question 42 a vehicle consumes excessive fuel but no fuel leaks are found. Which sensor should be inspected first? A. Oxygen sensor. B. Brake light switch.
ሲ ኦይል ፕሬሸር ስዊች፣ ዲ ሪቨርስ ስዊች። ጥያቄው ምንድነው የሚለው ተሽከርካሪው ከፍተኛ የሆነ ፊውል ኮንሱም ያደርጋል which is consumes excessive fuel ነገር ግን ምንም አይነት ሊኬጅ የለው። ሶ for this reason which sensor should be inspected first? የትኛው ሴንሰር ነው ቀድሞ ቼክ መደረግ ያለበት ወይም መፈተሽ ያለበት የትኛው ሴንሰር ነው? ሶ ከተዘረዘሩት ውስጥ ቾይስ ኤ ኦክሲጅን ሴንሰር የሚለው ትክክለኛ ምላሽ ይሆናል ማለት ነው። So we are expected to test or to inspect the oxygen sensor first. መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ያለብን ኦክሲጅን ሴንሰር ወይም ደግሞ ኦቱ ሴንሰርን ይሆናል ማለት ነው። Alright. So function of oxygen sensor. O2 sensor measures the amount of oxygen inside the exhaust gas. So mainly የኦክሲጅን ሴንሰር ፋንክሽን በኤግዞስት ጋዝ ውስጥ ማለት ነው which is ካምባስ ሆኖ በሚወጣው ጭስ ውስጥ ምን ያህል ኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን አለ፣ ምን ያህል የኦክሲጅን መጠን አለ ሳይቃጠል ከጭሱ ጋር አብሮ ተቀላቅሎ ዝም ብሎ ይወጣ ማለት and this helps keep the perfect mixture of air and fuel. so የኤር እና የፊውልን ሚክስቸር ፐርፌክትሊ ለመጠበቅ ወይም ደግሞ ኮንትሮል ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው ኦቱ ሴንሰር ወይም ደግሞ ኦክሲጅን ሴንሰር። ሶ ኦክሲጅን ሴንሰር ኤግዞስት ላይ ነው ያለው፣ ኤግዞስት ማኒፎልድ ላይ ነው የተገጠመው። የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን ከኤግዞስት ጋዝ ላይ ሜጀር ያደርጋል ወይም ደግሞ ሴንስ ያደርጋል። ነገር ግን ከፊውል ኮንሳምፕሽን ጋር ምን ያገናኘዋል ነው አሁን ትልቁ ጥያቄ። ምክንያቱም ኢሲዩ ከኦክሲጅን ሴንሰር የሚወስደው መረጃ ኤር ፊውል ሚክስቸሩ ሊን ነው ወይም ደግሞ ሪች ነው የሚለውን ከሱ ነው ዳታ የሚወስደው። መጀመሪያ ኢሲዩ ወይም ደግሞ ኮምፒውተሩ በገባው ኤር ልክ ፊውል ኢንጀክት ያደርጋል። አት ዘ ሴም ታይም ይህ ኤር ፊውል ሚክስቸር ሬሾ ትክክለኛ ነው ወይም ደግሞ አይደለም የሚለውን ደግሞ ከኦቱ ሴንሰር ወይም ኦክሲጅን ሴንሰር ነው መልሶ መረጃ የሚቀበለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንጀክት የተደረገው ፊውል እና የገባው ኤር ፕሮፐርሊ ሚክስ ሆኖ ኮምባስት ሆኖ ተቃጥሎ በኤግዞስት ጋዝ አማካኝነት ወጥቷል ወይ? ሳይቃጠል የሚወጣ ኦክሲጅን ወይም ደግሞ የፊውል ኮንሰንትሬሽን ካለ ኦክሲጅን ሴንሰር ዲቴክት ያደርገዋል። ሊትራሊ ኦክሲጅን ሴንሰር ፊውል ሳይሆን ኤርን ነው ዲቴክት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ኦክሲጅን ኢንሳይድ ደ በርነት ጋዝ ነው። ስለዚህ ሞር ኦክሲጅን አለ ማለት ኤር ፊውል ሚክስቸሩ ሊን ነው ማለት፣ የለም ማለት ደግሞ which is rich ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮምፐንሴት መሆን መቻል አለበት፣ ፐርፌክትሊ ኪፕ መሆን መቻል አለበት ወይም ደግሞ ሜንቴን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሉክ ኢማጂን there is a bad O2 sensor ኦክሲጅን ሴንሰሩ ፎልቲ ቢሆን ማለት ነው tells the issue which is the engine control unit a wrong data about the mixture so ስለ ኤር ፊውል ሚክስቸሩ ማለት ነው ሮንግ የሆነ ዴታ ይሰጣል። ምን ከሆነ ባድ ወይም ደግሞ ፎልቲ ኦክሲጅን ሴንሰር እንደዚህ ከሆነ ፋይናሊ ምን ሀፕን ያደርጋል? it will result is ECU sprays too much fuel which is literally what happens now wasting gas ማለት ነው wasting gas or fuel because of the faulty oxygen sensor ማለት ነው። so ECU ዳይሬክትሊ ራሱ ስፕሬይ አያደርግም፣ ነገር ግን አክቹዌተሩን ኮማንድ ያደርገዋል in order to spray the fuel ማለት ነው which is the nozzle is responsible to spray or to inject the fuel which is commanded by the ECU or the computer ማለት ነው። so በኮምፒውተር ይታዘዛል አክቹዌተሩ። ነገር ግን ECU ከኦክሲጅን ሴንሰር በመጣለት ዴታ መሰረት ነው ወይም ደግሞ ሲግናል መሰረት ነው ፕሮሰስ አድርጎ ኤር ፊውል ሚክስቸሩን ኮሬክት ለማድረግ ማለት። ስለዚህ ከኦክሲጅን ሴንሰር የመጣለት ዴታ ግን ስህተት ከሆነ ሃይ አማውንት ኦፍ ፊውል ኢንጀክት እንዲደረግ ያደርጋል በኢንጀክተሩ አማካኝ። ነገር ግን ሚክስቸሩ ምንድነው which is still ባላንስድ የሆነ ሚክስቸር ነበረው ወይም ደግሞ ስቶቺዮሜትሪክ ሊሆን ይችላል ወይም ሪች ሊሆን ይችላል። ሶ ሞር ሪች እያደረገው ነው ማለት። ያ ማለት ለምሳሌ የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽኑ ሃይ ነው ቢል ተቃጥሎ ከሚወጣው ጋዝ ስሞክ ስቲል ኦክሲጅን አለ ቢል ኦክሲጅን ሴንሰር ማለት ነው። ስለዚህ ኢሲዩ ደግሞ ምን ያደርጋል? ሞር ፊውል ኢንጀክት ያደርጋል ማለት ነው ኮምፐንሴት ለማድረግ ወይም ደግሞ ሚክስቸሩን ፐርፌክት ለማድረግ ባላንስ ለማድረግ። so for this reason high amount of fuel consume ይሆናል ማለት። that's why the fuel consumption is directly linked with the O2 sensor or the oxygen sensor ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ሴንሰር እና የፊውል ኮንሳምፕሽን የተገናኘበት ዋና ምክንያት ይሄ ነው። ተሽከርካሪው high amount of fuel consume ያደርጋል፣ ነዳጅ ይበላል፣ ነገር ግን ምንም አይነት ሊኬጅ ወይም ደግሞ ፍሳሽ የለውም። ስለዚህ ሜይንሊ የኦክሲጅን ሴንሰር ችግር ነው ማለት ነው። let's proceed to the next question 43 what is the primary purpose of engine compression testing? A measure fuel pressure, B check battery condition, C
determine the sealing condition of the cylinders. D measure coolant temperature. ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው የኢንጂን ኮምፕሬሽን ቴስቲንግ ማድረጋችን ፐርፐዙ ምንድን ነው ወይም ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው? why we are making engine compression testing, what is the purpose? ዋና ጥቅሙ ዓላማው ለምንድን ነው? ከዘረዘሩት ውስጥ determine the sealing condition of the cylinders የሚለው ቾይስ ሲ ትክክለኛ ምላሽ ነው። the main goal for the compression testing ዋና ዓላማው ወይም ደግሞ ዋና ግቡ checks if the cylinder can hold pressure inside. ዋና ጎሉ የኮምፕሬሽን ቴስት ማለት ነው ኢንጂን ሲሊንደር ፕሬሸር አምቆ መያዝ ይችላል ወይም ደግሞ አይችልም የሚለውን ለመለየት ነው ወይም ደግሞ ቼክ ለማድረግ። የኢንጂን ሲሊንደር ምንም አይነት ሊኬጅ ሊኖረው አይገባም። ስለዚህ ሊኬጅ አለው የለውም የሚለውን ዲተርሚን ለማድረግ ለማረጋገጥ ለማወቅ የግድ ኢንጂን ኮምፕሬሽን ቴስተር እንጠቀማለን ማለት ነው። ኢንጂን ሲሊንደር ሊኬጅ አለው ማለት የኢንጂን ፐርፎርማንሱ በዛው ልክ ይቀንሳል። ምክንያቱም ሃይ ፕሬሸር እና ሃይ ቴምፕሬቸር ዴቨሎፕ ማድረግ ስለማይችል ማለት ነው። what parts to be checked? parts to be checked which is compression test በምናደርግበት ሰዓት ቼክ ማድረግ ያለብን ፓርቶች አሉ። የመጀመሪያው ፒስተን ሪንግ ነው ፒስተን and the other is valves which is intake እና exhaust valve ማለት and the head gaskets which is the cylinder head gasket ማለት compression test ስናደርግ literally በዛው ቴስት የምናደርገው ወይም ደግሞ ቼክ የምናደርገው ነገር የመጀመሪያው ፒስተን ሪንግ ነው። ፒስተን ሪንጉ ተበልቷል ወይም ደግሞ አልተበላም። ምክንያቱም ፒስተን ሪንግ ከተበላ ኮምፕሬሽን ሊኬጅ ስለሚያደርግ ማለት ነው። at the same time ቫልቭም እንደዚሁ ዳሜጅ ከሆነ ኮምፕሬሽን ሊክ ያደርጋል። ካርበን ዲፖዚት ካለው at the same time ኮምፕሬሽን ሊክ ያደርጋል። and also the head gasket የሲሊንደር ሄድ ጋስኬት ዳሜጅ በሚሆንበት ጊዜ ክፍተት ይፈጥራል። ስለዚህ ኢንጂን ሲሊንደር የገባውን ኤር ፊውል ሚክስቸር በፒስተን አማካኝነት ኮምፕረስ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሲያመቅ በሁለቱ ሲሊንደር ክፍተት ካለ በሲሊንደር ሄድ እና በሲሊንደር ብሎክ ማለት ነው በሄድ ጋስኬት አማካኝነት የተፈጠረ ክፍተት ካለ which is compression leakage ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ዋና ናቸው ቼክ መደረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው። so why we use the compression testing? compression test ለምን እናደርጋለን ወይም ደግሞ compression test ለምን ይጠቅማል? why just used to find hidden air leaks inside the engine. በኢንጂን ውስጥ የማይታይ ወይም ደግሞ ውጫዊ ያልሆነ ኢንተርናል ሊኬጅ አለ የለውም የሚለውን ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለማወቅ ነው ኮምፕሬሽን ቴስት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኤር ሊኬጅ አለ ማለት ሃይ ፕሬሸር ዴቨሎፕ አይሆንም ማለት ነው። ፒስተኑ ለማመቅ ሲሞክር which is ሊክ የሚያደርግ አለ ማለት ነው፣ የሚያመልጥ አለ ማለት ነው፣ የሚፈስ አለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፋይናሊ ምን ያመጣል? ለኢንጂን ፐርፎርማንስ ሪዛልት ያደርጋል ማለት ነው። የኢንጂን ፐርፎርማንሱ የሚቀንስ ከሆነ ደግሞ ሃይ ፊውል ኮንሰምፕሽን ይኖራል፣ ምክንያቱም ሊኬጅ ስላለ ማለት ነው። when is to be checked? when is to be checked for this testing? መቼ ነው ይሄን ቴስት ልናደርግ የምንችለው? if the engine has low power or shakes. mainly if the engine has low power or shakes. ኢንጂኑ ኃይሉ የሚደክም ከሆነ at the same time ደግሞ የሚንቀጠቀጥ የሚርገበገብ ከሆነ ኮምፕሬሽን ቴስት የግድ መደረግ መቻል አለበት። ያ ማለት የሚርገበገብ ከሆነ which is ሊኬጅ አለ ማለት ነው። which is ፐርፎርማንሱ ቀንሷል ማለት ነው። which is ሊጠፋም ይችላል፣ ባላንስድ አይደለም ማለት ነው። አይድሉ ሊትራሊ በእያንዳንዱ ሲሊንደር ኮምፕሬሽኑ ኢኳል አይሆንም ማለት ነው። በዚህ ሰዓት የመርገብገብ ባህሪ ያመጣል። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ኢንጂን ኮምፕሬሽን ቴስት እናደርጋለን። then ፓርቱን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ሜጀር ሪፔር ነው ማይነር ሪፔር ነው የሚለውን አይደንቲፋይ አድርገን ወደ ሰርቪሱ እንሄዳለን ወይም ደግሞ ወደ ሪፔሩ እንሄዳለን ማለት ነው። the main purpose for the engine compression testing is determine the sealing condition of the engine የሚለው ትክክለኛ ምላሽ ይሆናል ማለት ነው። let's proceed to the next question. which engine condition is most likely if compression is low in all cylinders? A weak battery only, B incorrect tire pressure, C worn piston ring or incorrect valve timing, D faulty brake pads. ጥያቄው ምንድነው የሚለው በሁሉም የኢንጂን ሲሊንደር ማለት ነው ኮምፕሬሽኑ ለው ወይም ደግሞ ደካማ አሊያም ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ የትኛው የኢንጂን ኮንዲሽን ሊሆን ይችላል? ከዘረዘሩት ውስጥ ቾይስ ሲ ወርን ፒስተን ሪንግ ኦር ኢንኮሬክት ቫልቭ ታይሚንግ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ፒስተን ሪንግ ሲበላ at the same time
ቫልቭ ታይሚንግ ደግሞ ሲዛባ በሁሉም የኢንጂን ሲሊንደር ተመሳሳይ የሆነ ኮምፕሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። which is low compression ይኖረዋል፣ ዝቅተኛ እመቃ ይኖረዋል ማለት ነው። look let's see it. the problem pressure is low in every single cylinder. በእያንዳንዱ ሲንግል ሲሊንደር ማለት ነው ፕሬሸሩ ሎው ነው which is low compression አለ ማለት ነው። low compression in a sense የኤር ፕሬሸሩ ሎው ነው ማለት ነው which mean that there is leakage inside the engine cylinder ማለት ነው። በቫልቭ ሊሆን ይችላል፣ በፒስተን ሪንግ መበላት አማካኝነት ሊሆን ይችላል፣ ክራክ አርጎ ሊሆን ይችላል፣ ጋስኬት ተበልቶ ሊሆን ይችላል። wherever it is low የሆነ ፕሬሸር አለ which is leakage አለ ማለት so cause one for this reason ማለት ነው for this problem the main thing is very old at the same time worn out piston ring allows to escape the air so የመጀመሪያው ኮዝ ምንድነው? በጣም ያረጀ ኢንጂን ከሆነ በዛው ልክ ፒስተኑ ወርን አውት ይሆናል። ይሄ ደግሞ ፒስተኑ ወርን አውት ከሆነ which is ከተበላ ሲንስ ረጅም ጊዜ ያገለገለ ከሆነ ምን ይሆናል? ኤሩ ኤስኬፕ እንዲያደርግ ነው የሚያደርገው ወይም ደግሞ የኤሩ ፕሬሸር ኦክሲጅን ሙቭ አውት እንዲሆን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንዲያመልጥ ነው የሚያደርገው which is ፒስተኑ አፕዋርድ ሙቭ በሚያደርግበት ሰዓት ለኮምፕሬሽን ወደታች ሊክ እንዲያደርግ ወደ ክራንኬዝ ሊክ እንዲያደርግ ነው የሚያደርገው so this one is the cause one so ይሄ በሁሉም ሲሊንደር ሊከሰት ይችላል በእያንዳንዱ ሲሊንደር at the same time when we see the cause two which is the timing belt jumped and opening valves at wrong time በዚህኛው ሴናሪዮ ደግሞ ታይሚንግ ቤልት ጃምፕ አድርጓል። ታይሚንግ ቤልት as you know that ጥርስ አለው። ያ ጥርስ አንዱ የሚዘል ከሆነ ካምሻፍቱ የኢንቴክ እና የኤግዞስትን ቫልቭ ኦፕን እና ክሎዝ የሚያደርግበትን ታይሚንግ ያዛበዋል። ያ ማለት ኢንቴክ ቫልቭ ወይም ደግሞ ኤግዞስት ቫልቭ በሮንግ ታይሚንግ እንዲከፍት ያደርገዋል፣ ያለ ሰዓቱ እንዲከፍት ያደርገዋል። ለምሳሌ ኢንቴክ ቫልቭ ተከፍቶ ኤር ቻርጅ ተደረገ፣ ወደ ኢንጂን ሲሊንደር ገባ። ደን ከዛ በኋላ ፒስተኑ ወደታች ሄዶ ወደ ላይ ሲመለስ ምንድነው የሚሆነው? ስቲል ኢንቴክ ቫልቭ ምን አላለም? አልዘጋም ማለት ነው፣ በታይሚንግ ቤልት ችግር ምክንያት ማለት ነው። ያ ማለት አፕዋርድ በሚመጣበት ሰዓት ኮምፕረስ ሲያደርግ ሃይ ፕሬሸር ዴቨሎፕ ስለሚሆን ትንሽ ቀዳዳ ካለች ሊኬጅ ይፈጥራል ማለት ነው። ይህም የኢንጂኑን ፐርፎርማንስ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ወይም የኤሩን ፕሬሸር አት ዘ ሴም ታይም ቴምፕሬቸሩን ይቀንሰዋል። ይህም ለካምባሽን እጅግ አደገኛ ያ ማለት ካምባሽን እንዳይፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ጥሩ የሆነ ካምባሽን እንዲፈጠር በኢንጂን ሲሊንደር ውስጥ ሃይ ፕሬሸር እና ሃይ ቴምፕሬቸር ዴቨሎፕ መሆን ይችላል። ካለዛ እንደዚህ አይነት ሊኬጅ ካለ የኢንጂን ፐርፎርማንሱ ይቀንሳል፣ ፑር ፊውል ኢኮኖሚ ይሆናል። ፊውል ኢኮኖሚው ይቀንሳል። ምክንያቱም ኢንጀክት በሚሆነው የፊውል ልክ ተሽከርካሪው ፓወር ፕሮዲውስ ማድረግ ስለማይችል ወይም ደግሞ ኤነርጂ ፕሮዲውስ ማድረግ ስለማይችል so meaning that እነዚህን ሁለቱን ኮዞች ካየን which meaning the whole engine is worn out not only just once አንዱ ብቻ አይደለም ሁሉም የኢንጂኑ ሲሊንደር ወርን አውት ሆኗል ማለት ነው which is ፒስተኑ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፒስተን ሪንጉ ሊሆን ይችላል አሊያም ደግሞ ቫልቭ ሊሆን ይችላል አሊያም at the same time የሲሊንደር ላይነሩ ሊሆን ይችላል in rare case ደግሞ ሲሊንደር ጋስኬትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው so ሜይንሊ ያየነው ግን የፒስተን ሪንግ እና at the same time የኢንቴክ እና ኤግዞስት ቫልቭ ታይሚንግ መዛባት ነው so ከዘረዘሩት ውስጥ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው መልሳችን ሊሆን የሚችለው so at all ተመሳሳይ የሆነ የኮምፕሬሽን ሊኬጅ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ኮምፕሬሽን ፕሬሸር ካለ የሁሉም ኢንጂን ሲሊንደር ተመሳሳይ ከሆነ ወይ ወርን ፒስተን ሪንግ ወይም ደግሞ ኢንኮሬክት ቫልቭ ታይሚንግ ችግር ነው ማለት ነው የኢንጂኑ ኮንዲሽን let's proceed to the next question 45 blue smoke from the exhaust usually indicates a excess fuel b burning engine oil c excess coolant ሊን ኤር ፊውል ሚክስቸር ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው ሰማያዊ ጭስ ከኤግዞስት የሚወጣ ከሆነ ወይም ደግሞ የሚታይ ከሆነ ምንን ያሳያል ምንን ያመለክታል ሶ ተሽከርካሪው ወይም ደግሞ ኢንጂኑ ምን ሆኗል ማለት ነው ሶ ከነዚህ አማራጮች ውስጥ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ለዚህ ጥያቄ በርኒንግ ኢንጂን ኦይል የሚለው choice B መልስ ይሆናል ማለት ነው so what it this means just የኤግዞስት ስሞክ ወይም ደግሞ የኤግዞስት ጋዝ ራሱን የቻለ ኢንተርፕሬቴሽን አለው ዋይት ስሞክ ሲሆን ብሉ ስሞክ ሲሆን ብላክ ስሞክ ሲሆን ማለት ነው ከዚህ በፊትም አይተነዋል አክቹዋሊ ስለዚህ ብሉ ስሞክ ካየን ኢንጂን ሲሊንደር ውስጥ አብሮ ገብቶ
ከኤር ፊውሉ ጋር ሚክስ ሆኖ ካምባስት የሚሆን ኢንጂን ኦይል አለ ማለት ነው። ኦይል ኢዝ ካምባስትድ ቱጌዘር ዴር ኤንድ ፊውል ማለት ሶ ኢንጂን ኦይል ኢዝ leaking inside and burning with the fuel so engine cylinder ውስጥ ማለት ነው ሊክ የሚያደርግ ምን አለ ኦይል አለ ማለት ነው at the same time it is burned with the fuel in the combustion chamber look actually የሚፈጠረው መቼ ነው ጋዝ ፔዳሉ በምንረግጥበት ሰዓት ብሉ ከለር ስሞክ ከኤግዞስት ጋዝ አብሮ ይወጣል ማለት ነው which is ኤግዞስት ጋዙ ብሉ ይሆናል ወይም ደግሞ ሰማያዊ ይሆናል so at this time it is blue color smoke when you step on the gas so ጋዙን ወይም ጋዝ ፔዳሉን በምትረግጡበት ሰዓት ብሉ ከለር ስሞክ ከኤግዞስት ይወጣል ማለት ነው so ሰማያዊ ጭስ የምናስተውል ከሆነ which is literally the engine oil is leaking internally or inside into the engine cylinder and combusted together with the air and fuel ማለት ከኤር እና ከፊውሉ ጋር አብሮ ካምባስት ይሆነ ማለት why what is the cause for this one what is the reason የመጀመሪያው the cause one is worn out piston rings የመጀመሪያው የፒስተን ሪንግ ሲበላ ፒስተን ሪንግ በሚበላበት ሰዓት ከክራንክ ኬዝ ፒስተን እና ፒስተን ሪንግን ሉብሪኬት ለማድረግ የሚመጣው የኢንጂን ኦይል ወደ ላይ ይወጣል ስለዚህ ሲሊንደር ውስጥ ገብቶ አብሮ ይቃጠላል ማለት ነው ሌላኛው ኮዝ ቱ ፎልቲ ቫልቭ ሲል ሌላኛው ደግሞ ቫልቭ ሲል ነው ይሄኛው ሲሊንደር ሄድ ላይ ነው የምናገኘው እያንዳንዱ ቫልቭ ሲል አለው which is የቫልቭ ማፈኛ ራበር ማፈኛ ቫልቭን ወይም ደግሞ ሮከር አርምን ካምሻፍትን ሉብሪኬት ለማድረግ የሚመጣው የኢንጂን ኦይል ቫልቭን የሚነካዋል ስለዚህ ፎልቲ የሆነ ቫልቭ ሲል ካለ which allows the engine oil enter to the engine cylinder or the combustion chamber ማለት ወደ combustion chamber እንዲገባ ያደርገዋል ይሄ ቫልቭ ሲል ቫልቭ ጋይድ ላይ ነው ተሰክቶ ያለው ቫልቭ ኦን ኦፍ ሲሆን ወይም ደግሞ ሲከፍትና ሲዘጋ ዘይቱን እየጠረገ እዛው የሚያስቀር ነው ስለዚህ ይሄ ፎልቲ ከሆነ ወይም ደግሞ ባድ ከሆነ which is damage ከሆነ ኦልድ ከሆነ ዘይት እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው እና እንዲቃጠል ያደርጋል ስለዚህ በሁለት አይነት ኬዝ ነው ብሉ ስሞክ የምናገኘው ማለት ነው አንደኛው ፒስተን ሪንግ ሲበላ ሁለተኛው ደግሞ ቫልቭ ሲል ዳሜጅ ሲሆን አሊያም ሲበላ so if we notice a blue smoke from the exhaust gas or from the exhaust manifold we are expected to suspect burning engine oil አብሮ እየተቃጠለ እንደሆነ መጠርጠር መቻል አለብን ማለት ነው ለዛ ደግሞ መተን ኮንፊርም ማድረግ መቻል አለብን ሊትራሊ ኮምፕሬሽን ቴስት ሰርተን በዚህ ማወቅ እንችላለን ኮምፕሬሽን ቴስት ስናደርግ የፒስተን ሪንግ ሲሆን at the same time የቫልቭ ሲል ሲሆን ልዩነት አለው ያ ማለት ኮምፕሬሽን ሊክ አያደርግም ቫልቭ ሲል ዳሜጅ ቢሆን whereas ፒስተን ሪንግ ወርን ከሆነ ግን ከተበላ ኮምፕሬሽን ሊኬጅ አረ ኢማጂን ኢንጂን ኦይል ሊክ ካደረገ ኮምፕሬሽን እንዴት ሊዝ እንደሚችል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ልዩነት አላቸው ማለት ነው ሊትራሊ በፒስተን ሪንግ አማካኝነት ከሆነ ይሄ ችግር የተፈጠረው ወይም ደግሞ ብሉ ስሞክ የመጣው ሰማያዊ ጭስ የተፈጠረው ኮምፕሬሽን ሊኬጅ ሪዲንጋችን ላይ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ኮምፕሬሽን ቴስት ካልሆነ ግን ኮምፕሬሽኑ ኖርማል ከሆነ ግን የቫልቭ ሲል ችግር ነው ማለት ነው let's proceed to the next question 46 white smoke from the exhaust after the engine has warmed up may indicate a coolant entering the combustion chamber B rich fuel mixture C weak ignition coil D low tire pressure ጥያቄው ምንድነው የሚለው ኢንጂኑ ከሞቀ በኋላ ወይም ደግሞ ዋርም አፕ ከሆነ በኋላ ኤግዞስት ስሞክ ላይ ዋይት ስሞክ የምናስተውል ከሆነ ኤግዞስት ላይ ማለት ነው ወይም ደግሞ ጭስ ማውጫው ላይ ነጭ ጭስ የሚወጣ ከሆነ ምንን ያመለክታል ነው period mind that ኢንጂኑ ከሞቀ በኋላ so the correct answer for this question is choice A coolant entering the combustion chamber if the coolant enters to the combustion chamber and combusts together with the fuel finally we will find the result white smoke at the exhaust manifold ማለት ነጭ ጭስ ነው የምናገኘው mainly ነጭ ጭስ ለምን ይወጣል because of what meaning engine coolant is burning inside the engine cylinder so engine cylinder ውስጥ coolant አብሮ ካምባስት እየሆነ ነው እየተቃጠለ ነው ማለት ነው which is burn እየሆነ ነው ማለት so ኩላንት አብሮ የሚቃጠል ከሆነ ከኤር ፊውል ሚክስቸር ጋር ኤግዞስት ላይ የምናየው ነጭ ጭስ ነው ማለት so the main cause
for such kind of reason or problem a broken head gasket so cylinder head gaskeቱ ስንጥቃት ካለው የተሰበረ ከሆነ የሳሳ ከሆነ ዳሜጅ ከሆነ it allows the coolant to enter the engine cylinder ወደ engine cylinder ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል ማለት as you know that the coolant circulates around the cylinder liner በሲሊንደር ላይነሩ ዙሪያ ነው circulate የሚያደርገው ማለት ነው so if the head gasket is blown or broken it allow the coolant to flow into the combustion chamber so the one suspected component is the head gasket if we notice white smoke on the exhaust and the other thing is the second one crack inside the metal other cause crack inside the metal the metal engine head block so cylinder block ሊሆን ይችላል crack ካለው it allow the coolant to flow into the combustion chamber and mixes as well as burns together with the air and fuel mixture ስለዚህ ይሄኛው ሌላኛው ችግር ነው ማለት ነው ጂስ የመጀመሪያው broken head gasket ነው ሁለተኛው ደግሞ crack ካለ ወይም ደግሞ ስንጥቃት ካለ engine cylinder ላይ ማለት ነው alright let me ask you one question ከዚህ ጋር በተገናኘ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ሁላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እስኪ የሁለቱን አይተናል የ45 እና የ46ን ማለት ነው ከኤግዞስት ስሞክ ጋር በተገናኘ ነው ከከለሩ ጋር ማለት ነው የመጀመሪያው ብሉ ስሞክ ያልነው ኢንጂን ኦይል አብሮ ሲቃጠል ነው ከኤር ፊል ሚክስቸር ጋር ሁለተኛው ዋይት ስሞክ ደግሞ at the same time ኩላንት ከኤር ፊል ሚክስቸሩ ጋር አብሮ ካምባስ ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ ብላክ ስሞክ ኤግዞስት ስሞክ ላይ ኖቲስ ብናደርግ ወይም ደግሞ ብናስተውል ብናይ የምን ችግር ሊሆን ይችላል for the black smoke ማለት ነው so let me know in the comment ላይ አሳውቁኝ እስኪ ለዚህ let's proceed to the next question 47 a lean air fuel mixture generally causes A. Black exhaust smoke B. Increased fuel consumption C. Poor engine power and possible overheating E. Blue exhaust smoke so ጥያቄው ምንድነው የሚለው lean air fuel mixture generally ምን ሊፈጥር ይችላል ወይም ደግሞ ሊያስከትል ይችላል air fuel mixture ratio lean ከሆነ so lean ማለት ነው more air concentration than the fuel ሲሆን ማለት ነው so ለዚህ ትክክለኛ ምላሽ የሚሆነው poor engine power and possible overheating የሚለው ትክክለኛ ምላሽ ይሆናል ማለት ነው so lean mixture ማለት too much air as well as and too little fuel ማለት ነው and too little fuel ማለት ነው lean mixture if we say a lean mixture the fuel concentration is too much little የfuel concentration በጣም ያነሰ ነገር ግን የኤሩ concentration is very high if we say lean ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ rich mixture ካልን ደግሞ more fuel than the air ማለት ነው ፊውሉ ሲበዛ ካየሩ አንፃር so why engine power is drop poor power ለምን ይሆናል ምክንያቱም weak explosion ስለሚሆን power drop because of weak explosion weak ስለሚሆን ማለት ያ ማለት ሃይድሮካርበን ኤክስፕሎዥኑ weak ስለሚሆን ኬሚካል ሪአክሽኑ አክቲቭ ስለማይሆን ማለት ነው more concentration of air አለ ማለት which is ከፊውሉ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ኤር ስላልገባ ኬሚካል ሪአክሽኑ ያን ያህል አክቲቭ አይሆንም ማለት ነው which is explosion አይኖርም ፍንዳታ አይኖርም ማለት ነው at the same time ሙቀቱ ይጨምራል heat rise because of what less fuel means the fire burns too hot inside which is because of imagine that too much air አለ ማለት ከፍተኛ የሆነ high amount of pressure እና high pressure at the same time ደግሞ high temperature አለ ማለት high amount of pressure እና high amount of temperature ይሄ ማለት ኢንጀክት የተደረገው ፊውል በጣም በከፍተኛ የሆነ ሙቀት ነው የሚቃጠለው that's why the engine temperature becomes high and the engine possible to overheat የሚያደርገው ለዛ ነው ማለት so finally we will found what the results will found the engine shakes ኢንጂኑ ምን ያደርጋል ሼክ ያደርጋል ወይም ደግሞ ይርገበገባል ልጥፋ ይላል and hesitate ያደርጋል ማለት which is አንዴ ከፍ ይላል አንዴ ዝቅ ይላል ለመጥፋት ማለት ይቆራረጣል ማለት and also in some extent it will develop overheat fastly overheat ያደርጋል ማለት because of the lean air fuel mixture lean በመሆኑ ማለት let's proceed to the next question 48 which sensor detects engine knocking or detonation A map sensor B knock sensor C TPS which is throttle position sensor ማለት ነው E ECT sensor
which is engine coolant temperature sensor ማለት ነው። ሶ ጥያቄው ምንድነው የሚለው የትኛው ሴንሰር ነው የኢንጂን ኖክ ወይም ደግሞ ዲቶኔሽን ሴንስ የሚያደርግልን ወይም ደግሞ ዲቴክት የሚያደርግልን የትኛው ነው? ከዘረዘሩት ውስጥ as the name indicate knocking it is the knock sensor. So the knock sensor is responsible to detect the detonation or the knocking inside the engine cylinder. You can say the vibration of the engine. So the job of the knock sensor acts like an ear listening to engine knocking. So እንደምንድነው አክት የሚያደርገው? ልክ እንደ ኢር ወይም ደግሞ እንደ ጆሮ ወይም ደግሞ እንደ ማዳመጫ ማለት ኢንጂን ላይ ኖክ ካለ ወይም ደግሞ ዲቶኔሽን ካለ እሱን ለማዳመጥ የተሰራ የሴንሰር አይነት ነው ምን ኖክ ሴንሰር የምንለው ማለት ሶ ፎር the ECU it is responsible to sense the engine knock sends to the ECU ማለት ነው delivers to the ECU whether the engine is knocking or normally operated The main target noise which is sensed by the knock sensor targeted noise target የሚያደርገው noise አለ which is hears bad explosion ወይም ደግሞ knocking vibration ሊሆን ይችላል vibration ወይም ደግሞ knock እሱን ማዳመጥ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ መስማት ነው የሚሆነው ወይም sense detect ማድረግ ነው የሚሆነው so ታርጌቱ ያ ነው so the sensor is targeting or sensing the bad explosion ማለት ነው ባድ ኤክስፕሎዥን አሊያም ቫይብሬሽን ይሄን ባድ ኤክስፕሎዥን የሚፈጠረው ካምባሽኑ ልክ ሳይሆን ሲቀር ፕሮፐር የሆነ ካምባሽን ኢንጂን ሲሊንደር ውስጥ የማይከናወን ከሆነ ቫይብሬሽን ወይም ደግሞ ዲቶኔሽን ይፈጠራል ማለት ነው ወይም ኢንጂን ኖክ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ the knock sensor is responsible so the ECU or the computer you can say the computer instantly changes spark timing to stop the noise so ECU ወይም ደግሞ ኮምፒውተሩ ከሴንሰሩ የመጣለትን ዲቶኔሽን ወይም ደግሞ ቫይብሬሽን ፕሮሰስ ያደርግና ምን ያደርጋል ወዲያውኑ የስፓርክ ታይሚንጉን ይቀይረዋል ማለት ነው አሁን ቢፎር TDC ስፓርክ የሆነ ሳም ዲግሪ ሲቀር which is 10 ዲግሪ ምናምን ሲቀር ስፓርክ መደረግ መቻል አለበት ምክንያቱም ፍሌም ፕሮፓጌሽኑ ወይም ደግሞ እሳቱ ቶሎ ተቀጣጥሎ ሁሉንም ፊውል እንዲበላው ማለት ነው ፊውሉን ሙሉ ለሙሉ ተቃጥሎ እንዲወጣ so ያንን ለመጠበቅ most of the time the ECU will produce a spark before the piston reaches the TDCን reach ከማድረጉ በፊት ነው at the end of compression spark produce የሚያደርገው ECU ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነው ሜንቴን የሚያደርገው ያንን ዲግሪ before TDC 10 ዲግሪ የተባለውን which is 5 ዲግሪ ሊያደርገው ይችላል 7 ዲግሪ ሊያደርገው ይችላል it depends ከሴንሰሩ በሚመጣለት ፊድባክ ተመስርቶ ያስተካክለዋል ማለት ነው the goal just for sensing the detonation or the vibration አሊያም ኖኪንጉን ሴንስ ማድረጉ ዋናው ጎል አሊያም ግቡ ምን ለማድረግ ነው protects the metal piston from breaking or cracking so ዋና ግቡ ወይም ደግሞ ዋና ዓላማው ምንድነው ይሄን ዲቶኔሽን መቀነስ አሊያም መከላከል ኖኪንጉን ማጥፋት የፒስተንን ጉዳት ለመቀነስ ነው which is piston as you know which is made from metal ያ ስለዚህ ከሜታል ስለሆነ የተሰራው ይሄ ዲቶኔሽን ወይም ደግሞ ልክ እንደ መዶሻ ምት ነው ፒስተኑን የሚመታው ምክንያቱም ሃይድሮካርበኑ በትክክል ካልፈነዳ ድረስ which is ፒስተኑ ወደ ላይ እየወጣ ቀድሞ የሚፈነዳ ከሆነ ፊውሉ ማለት ነው ተቃራኒ ሆነ ማለት ነው ፒስተኑ ወደ ላይ ሊሄድ ይሄኛው ደግሞ ወደታች ተመለስ ይያለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል ፒስተኑን ይጎዳዋል ማለት that's why the piston may becomes breaking or cracking so in order to prevent this piston crack or breaking when the engine operates the knock sensor always detect the vibration or the knocking so knock sensor ስላለ ግን ይሄ ችግር ሙሉ ለሙሉ ይቀረፋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው Alright, let's proceed to the next question. Question 49. During diagnosis, the scan tool shows no communication with the ECU, which should be checked first. A. Fuel filter. B. Battery voltage and the diagnostic connector power supply. C. Wheel alignment. D. Engine oil level. This one is actually a minor question. So, በፍተሻ ጊዜ ወይም ደግሞ ዲያግኖስ ስናደርግ ኢንጂኑን ማለት ነው ስካን ቱሉ ምን ያሳያል ምንም አይነት ኮሙኒኬሽን ከኢሲዩ ጋር የለም ኮሙኒኬሽኑ ተቋርጧል ወይም ኢሲዩን ማንበብ አልቻልኩም ሲል የምን ችግር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቀድመን ቼክ ማድረግ ያለብን ወይም ማየት ያለብን ምንድነው ሶ ከዚህ ዘረዘሩት ውስጥ ቾይስ ቢ
ባትሪ ቮልቴጅ ኤንድ ዲያግኖስቲክ ኮኔክተር ፓወር ሰፕላይ የሚለው ትክክለኛ ምላሽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን ከሌለ የኮሚኒኬሽን ኔትወርኩ አንዱ ደግሞ ፓወር ነው። ስለዚህ ፓወር ሰፕላዩን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን። የባትሪ ቮልቴጁ ካፔብል ነው ወይ? ኢሲዩን ለማንቀሳቀስ ወደ ኢሲዩ 12 ቮልት ነው የሚገባለት ኦልዌይስ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ትክክለኛ ቮልቴጅ ነው ወይ? ባትሪ ቮልቱ 12 ነው ወይ? ሁለተኛ ዲያግኖስቲክ ኮኔክተሩ ፓወር ሰፕላይ አለው ከኢሲዩ ብቻ አይደለም። እሱ ፓወር አግኝቷል ወይ? በትክክል ግራውንድ አግኝቷል ወይ የሚለውን የግድ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለብን። ከቀላሉ ነው የምንነሳው። ቀድበን ሌላ ችግር ሊሆን ይችላል ብለን ወደዛ ማለፍ የለብንም ማለት ነው። the problem here is the scan tool. The scan tool cannot connect or communicate to ኢሲዩን ኮሚኒኬት ማድረግ አልቻለም ስካን ቱል ማለት ነው። ስካን ቱል ዲያግኖስቲክ ቱል ነው። አክቹአሊ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎችን ዲያግኖስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነው። ይሄ ስካን ቱል በቀላሉ ተሽከርካሪው ላይ ስቶር የተደረገውን ኢሲዩ ላይ ስቶር የተደረገውን ዲያግኖስቲክ ትራብል ኮድ ለማንበብ ወይም ደግሞ ሪትራይቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት የቱል አይነት ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ዲቫይስ ነው። ኦልዌይስ ስታርት ፍሮም ዘ ኢዚየስት ዌይ፣ ከቀላሉ ነው መጀመሪያ መነሳት መቻል ያለብን ማለት ነው። ሩል ዋን ቼክ ዘ ኤሌክትሪካል ፓወር ፈርስት። ኦልዌይስ ቼክ ዲ ኤሌክትሪካል ፓወር ፈርስት። ይሄ ኤሌክትሪካል ፓወር ከባትሪ ወደ ኢሲዩ የሚሄደው ሊሆን ይችላል። አት ዘ ሴም ታይም ከባትሪ ወደ ዲያግኖስቲክ ኮኔክተር ፓወር ሰፕላይ የሚሄደው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ኤሌክትሪካል ፓወር ቼክ ማድረግ መቻል አለብን መጀመሪያ ቀድመን ማለት ነው። አት ሴም ታይም ዋየር ሊሆን ይችላል። አት ሴም ታይም ፊውዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። what to test is the battery voltage የባትሪውን ቮልቴጅ at same time ሌላኛው ደግሞ ፊውዝ at same time ዋየሪንግ ሃርነሱንም ቼክ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ኮሚኒኬሽኑ አክቲቭ ካልሆነ ወይም ደግሞ ኢሲዩ እና ስካን ቱሉ ኮሚኒኬት ካልተደራረጉ ሜንሊ የፓወር ሰፕላይ ኬዝ ይሆናል ማለት ከሱ ጋር በተገናኘ የባትሪውን ቮልቴጅ እና የዲያግኖስቲክ ኮኔክተር ፓወር ሰፕላይ ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ ኢሲዩ የሚሄደውን ወደ ዲኤልሲ የሚሄደውን እንዲሁም ደግሞ ዋየሪንጉ ሊሆን ይችላል፣ ፊውዝ ሊሆን ይችላል፣ ከቮልቴጁ ባለፈ ማለት ነው ልናይ ይገባል። ሜይንሊ ከነዚህ ችግሮች ውጪ ሊሆን አይችልም አንቲል ኢሲዩ በራሱ ፌል ካላደረገ በስተቀር ማለት። ሌትስ ፕሮሲድ ቱ ዘ ኔክስት question 50 which ignition fault can cause engine misfiring? A worn spark plug, B new engine oil, C correct valve clearance, D ፕሮፐር ኩላንት ሌብል። ጥያቄው ምንድነው የሚለው የትኛው የኢንጂን ችግር ወይም ደግሞ ፎልት ነው ኢንጂን ሚስፋየር ሊፈጥር የሚችለው? ኢንጂን ሚስፋየር ማለት ካምባሽን ሳይኖር ወይም ደግሞ ስፓርክ ፕላግ ኢግኒሽን መፍጠር ሲያቅተው ማለት ነው። ፕሮፐር የሆነ ካምባሽን ከሌለ which is ኢንጂን ሚስፋየር እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ ኢግኒሽን ሲስተሙ ካምባሽን መፍጠር ሲያቅተው። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተገናኘ ፕሮፐር የሆነ አንሰር ሊሆን የሚችለው ቾይስ ኤ ወርን ስፓርክ ፕላግ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሜንሊ ሚስፋየሪንግ ኢንጂን ሚስፋየር የምንለው ኢንጂን ዲፊካልቲ ቱ ሜክ ኤ ካምባሽን ማለት ነው። ካምባሽን ወይም ደግሞ ፊውሉን በርን ለማድረግ ሲከብደው which is ኢንጂን ሚስፋየር አደረገ እንላለን፣ ወይም ደግሞ ቃጠሎ ሲቋረጥ አሊያም ካምባሽን መፍጠር ሲያቅተው ማለት ነው። ሜንሊ ካምባሽን ለመፍጠር ኢግኒሽን ሲስተም እጅግ ትልቁን ሚና ይጫወታል። ስለዚህ በዋናነት ስፓርክ ፕላግ የመጀመሪያውን አርክ እስካልፈጠረ ድረስ ኢግኒሽን ሊኖር አይችልም፣ ወይም ደግሞ ሚስፋየር ሃፐን ያደርጋል ማለት ነው። ፎር ዲስ ሪዝን ዋይ ዊ ሳይ ወርን ስፓርክ ፕላግ፣ ለምን ስፓርክ ፕላግ ሲበላ ሚስፋየር ይፈጥራል አለን? ቢኮዝ the spark plug is responsible to create an arc inside the engine cylinder. engine cylinder ውስጥ አርክ ወይም ደግሞ እሳት የሚፈጥረው ስፓርክ ፕላግ። the main problem here for the spark plug wide gap ሲኖር the wide gap makes hard to jump electricity ጃምፕ ለማድረግ ይከብደዋል ማለት ነው። as you know that ግራውንድ ለማድረግ ነው ስፓርክ ጃምፕ የሚያደርገው። ስለዚህ ስፓርኩ ደግሞ ጃምፕ ለማድረግ ፕሮፐር የሆነ ጋፕ ሊኖረው ይገባል። ስፓርክ ፕላጉ የተመጠነ ጋፕ ወይም ደግሞ ክፍተት ሊኖረው ይገባል። ጋፑ ሰፊ ከሆነ ጃምፕ ማድረግ አይችልም፣ አቅም ያንሰዋል። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ጠባብም ከሆነ እሳት መፍጠር አይችልም፣ ዝም ብሎ ማለፍ ስለሚችል ማለት ነው ኤሌክትሪኩ። ስለዚህ የስፓርክ ፕላግ ጋፕ ዋይደር ከሆነ ወይም ደግሞ ሰፊ ከሆነ ኤሌክትሪሲቲ ጃምፕ ለማድረግ
ይከብደዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሳት መፍጠር አይችልም። ጃምፕ ካላደረገ ደግሞ እሳት ከነጭራሹ አይፈጠርም ማለት ነው። ሶ ሪዛልት the cylinder misses a fire and making the engine shake. ሶ ፋይናሊ ምን ይፈጠራል? ሲሊንደሩ ሚስ ፋየር ያደርጋል ማለት ነው። እሳት መፍጠሩን ሚስ ያደርጋል ወይም ደግሞ ያቋርጣል ማለት ነው። ሶ በዚህ ሰዓት ኢንጂኑ ምን ያደርጋል? ቢካምስ ሼክ ይርገበገባል፣ ይንቀጠቀጣል። ኢንሳም ኤክስቴንት ደግሞ ይጠፋል። ይሄ ሁሉም ሲሊንደር ላይ የሚፈጠር ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ኢንጂኑ ይጠፋል ማለት ነው። ሶ ሜይንሊ የኢግኒሽን ፎልት ከምንለው ኢንጂን ሚስ ፋየሪንግ ከሚፈጥሩ አንዱ ስፓርክ ፕላግ ወርን ሲሆን ወይም ደግሞ ሲበላ ይሆናል ማለት ነው። ኦልራይት የዛሬ ጥያቄዎች ይህንን ይመስላሉ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በኮሜንት የምመልስላችሁ ይሆናል። እንግዲህ አዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስካሁን እያያችሁ ከሆነ ቪዲዮ ተመችቷችኋል ማለት ነው። ላይኩን እንዳትርሱ። ቀጣይ እስከምንገናኝ በፓርት 6 ቸር ቆዩልኝ። ቻው ቻው።